دعاء الفرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد والے محمد. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاضری امام کی بارگاہ میں لگوانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. دعاء فرج مجمعین. مومنات گرامی، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر ہم نے اپنے موضوع کا آغاز کیا. یہ آیہ مبارکہ جس کو ہم سرنامہ کلام بنا کر چل رہے ہیں، اس میں اللہ مومنوں کے گروپس کی بات کر رہا ہے. 2 گروہ ہیں اس میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وعدہ خدا سے کیا ہوا پورا کر لیا. ایک گروپ پہلا جس نے پورا کر لیا، اور دوسرا گروپ کون سا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. جو کوالٹی اللہ نے لکھی ہے منتظرین کی، انتظار کرنے والوں کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لفظ میں، اپنے حرف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لے کر آتے. جو کمیٹڈ ہو گئے خدا سے، اس کمٹمنٹ کو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں فلفل کرتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک چلے گئے، ایک ہیں. دیکھو بیٹا، جو چلے گئے وہ بہت فائدے میں ہے، بہت اچھی جگہ ہے. اور جو چلے گئے وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے، چل پڑے. جانے والوں میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک سادہ مر جانا، یعنی کہ موت آئی مر گئے، سمجھ آ گیا. اور ایک پرچیز کرنا، خریدنا. خریدا تب جاتا ہے جب اس کے عوض کوئی چیز دی جائے. ایک چیز میں آپ کو دے رہی ہوں فار گرانٹیڈ، میری مرضی، میں جیسے مرضی دوں، جو مرضی دے دوں، چاہے اس کی کوالٹی ہو یا نہ ہو، میں آپ کو دے رہی ہوں، اپنی شوق سے دے رہی ہوں نا، اپنی مرضی سے دے رہی ہوں، مجھے دینی ہی ہے آپ کو. لیکن آپ مجھے کہیں کہ باجی جو آپ نے دینا ہے نا، مجھ سے یہ قیمت لے لیں، اس کو تھوڑا سا اچھا کر دیں. تو جب آپ مجھے قیمت دیں گی تو بیٹا جو چیز میں آپ کو مفت دے رہی تھی، جس کو مجھے آپ کو دینا ہی تھا، لیکن جب آپ مجھے قیمت دیں گی تو میں اس کو آپ کی قیمت کے مطابق سنوارتی چلی جاؤں گی. تو میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹا موت بھی ایسے ہی ہے. جو مفت آئے گی وہ سب سے 3rd کوالٹی والی ہے، مگر جو خریدی جاتی ہے وہ کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں نا، میں ایک بات کہا کرتی ہوں، آپ اپنی موت کو خریدیں. اللہ کو بتائیں کیا کیا چاہیے. اللہ شارٹیسٹ وقت نزاع چاہیے. اللہ شارٹ وقت نزاع، جلدی جلدی ملک الموت آئے، جلدی جلدی روح لے کر چلا جائے. اللہ ہاتھ تھوڑا سا ہلکا چاہیے. اللہ زیادہ سخت والا ہاتھ نہ رکھنا. اللہ ملک الموت پیارا سا چاہیے. یہ بھی تو چاہیے نا، ملک الموت بھی پیارا. یہ خدا کو بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اللہ اپنی مرضی سے ڈیزائن نہیں کرے گا آپ کے مرنے کا منظر. یہ نہ سوچئے آپ نے خدا کو بتانا ہے.
کہ اللہ اچھا اچھا لے کر چل یا اللہ برا برا؟ روح آرام سے نکالنی ہے یا یوں والی؟ کون سی والی؟ اچھا ہکے بکے ہو گئے سارے، ہے نا، ہکے بکے ہو جاتے ہیں، مرنے والی مارنے والی باتیں کرو تو ایسے ہکے بکے ہوں، سب کی آنکھیں کھلی، اللہ خیر کرے۔ میں تو ویسے ہی سمجھا رہی ہوں کہ خریدنی ہے آپ نے، پرائسنگ آپ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ پروردگار کرنا کیا ہے۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب بہترین چیزیں لینی ہو نا، اب جملہ دے رہی ہوں رہبر معاشرہ کا، سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو وہ مکتبہ فکر ہے جو شہادت سے واقف ہے۔ سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ شہادت۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں شہادت ملے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی شہید ہو جائیں۔ یہ تو مولا علی کا شکریہ ادا کیجئے کہ جنہوں نے اپنی محبت میں مرنے والے کو بھی شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔ شکریہ ادا کیجئے مولا علی کا۔ بلکہ میں کل ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ مولا علی سے پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ جنہوں نے ایک عام بندے کی موت کو بھی علی کی ولایت کے صدقے میں شہادت کی موت بنا دیا اور کہا لکھ لو میری گارنٹی ہے، ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ۔ ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، کہ جو علی کی موت میں، علی کی محبت میں، علی کی مودت میں مر جائے، موت کو حاصل کر لے تو ماتا شہیدہ، لکھ دو کہ وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ اور جو شہادت کی موت مرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر اس کا اینڈ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس مرنے والے کو مردہ بھی کہیں۔ اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا۔ کیوں مردہ نہ کہیں؟ بل احیاکم، یہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کہاں زندہ ہیں؟ اللہ نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اللہ نا میری آپ کی تھاٹس کو، میری آپ کی مینٹیلٹی کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا میں لکھوں گا کہ وہ زندہ ہے تو تم کہو گے کھاتا کہاں سے ہے؟ ہم سمجھنے سے پہلے سوال دماغ میں کر کے رکھتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ آدھے مسئلے یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر سوال سمجھنے کے لیے کیا جائے تو علم ہے، اور اگر اڑنے کے لیے کیا جائے تو ضد ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہوتا نا ہاں تو پھر بتاؤ، اچھا تو پھر بتاؤ، اچھا یہ ہو گیا تو پھر یہاں سے بتاؤ، معافی چاہتی ہوں۔ ہیں یہ یاد رکھیے جب سوال در سوال لوگ کر رہے ہوں، میں ایک مثال پرانے زمانے کی ہے، اگر سیکھنے آئی ہیں نا یہاں، سننے آئی ہیں، سمجھنے آئی ہیں، اور بڑا جملہ دے رہی ہوں، سمجھ کر بدلنے آئی ہیں۔ ایک چیز ہے سمجھ کر بدل جانا، ایک سمجھ کر بھی ڈٹ جانا۔ نہیں جی سیتے انجیاں، ڈٹنا اہل بیت کی سرشت میں نافرمانی ہے۔ اہل بیت کی سرشت میں ڈٹنا نافرمانی ہے، یعنی کہ آپ اگر سمجھ رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے نا، سمجھ آ رہا ہے کہ یہ غلط سوچتی تھی میں پہلے، اب مجھے سمجھ آ گیا، اب مجھے بدل جانا چاہیے۔ جو بدل جائے، جملہ دے رہی ہوں جاگ کے جملہ سنیے گا، جو بدل جائے وہ حر بن جاتا ہے۔ اگر حر اس دن نہ بدلتے، اگر اس دن حر اڑ جاتے، اگر اس دن حر کہتے جو میں نے کیا وہی تو ٹھیک تھا، تو آج حر علیہ السلام نہ ہوتے۔ جو اڑ گیا تھا، حر سے تو بات بھی نہیں کی امام حسین نے، حر کو تو خطبے بھی نہیں دیے امام حسین نے، حر سے کلام بھی نہیں کیا امام حسین نے، مگر 6 خطبے عمر ابن سعد کو کھڑے ہو کر دیے ہیں۔ پتہ چلا جس نے اڑنا ہو اس پہ امام کا خطبہ
तौबा भी असर नहीं करता, जिसने बदलना हो उस पे नजर करम ही असर कर जाती है। बदलने की नीयत से आइए। मुश्किल बात कर गई हूं मैं, मुश्किल बात कर गई हूं। ये हमारे अंदर ही कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ डटने के लिए आते हैं, अड़ने के लिए। बेटा बात समझ में आ जाए तो बदल जाओ, बदल जाओ। अहले बैत की बारगाह में बुलंद वही होता है जिसमें गुंजाइश होती है। गुंजाइश जिंदगी की अलामत है, स्टफनेस मुर्दगी की अलामत है। स्टबन अगर कोई हो जाए तो समझ लीजिए अंदर से मुर्दा हो गया। ज़मीन नरम होना तो उसी में आबियारी होती है। ज़मीन बंजर हो जाए, सवाल पूछूं, मैं भी बात कर रही हूँ ना शहादत पर। हर एक शहीद नहीं है भाई, माता अला हुब्बे अली माता शहीदा सिर्फ मोहब्बत कर कर के शहीद हो गए, ऐसा नहीं है। सबसे मुश्किल मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत है। बेटा जिन्हें हो जाए उन्हें सूली पे भी चढ़ना पड़ता है, जिन्हें हो जाए उनकी ज़बानें भी काटी जाती हैं, जिन्हें हो जाए उन्हें दरबदर भी किया जाता है, जिन्हें हो अगर प्लेट पे रख के मोहब्बत चाहिए ना तो बेटा फिर वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत नहीं है जो सिर्फ आप मांगे अल्लाह मियाँ सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे। जब अहले बैत के रास्ते पे सही चलते हो ना, हक के रास्ते पे सही चलते हो ना, तो बेटा फिर मुश्किलों के लिए तैयार रहना। याद रखो मोहब्बत अहले बैत ना उस दौर में आसान थी ना आज आसान है। बल्कि जुमला बदल कर कहूं, मोहब्बत तो शायद आसान हो मगर अमल करना उनकी सीरत पर ना उस दौर में आसान था ना आज के दौर में आसान है। अब आप ये जो मैंने सारी बातें की, कल की मजलिस ज़हनों में है ना, कल की मजलिस है कि कहाँ रसूल अल्लाह सबसे पहले आशिक हैं मौलाए कायनात के, यही बात कर रहे थे ना हम। अब बात ये है माता अला हुब्बे अली माता शहीदा, अली की मोहब्बत में मर गए, शहीद मर गए। अब शहीद तो हम हो गए, अब शहीद हो गए तो शहीद की क्वालिटी क्या है? बल अहियाकुम, वो तो जिंदा है। अब जब वो जिंदा है तो हमारे यहाँ सवाल उठेंगे, अल्लाह ने तो कहा वो तो जिंदा है, जब वो जिंदा है तो वो खाता क्या है? जब वो जिंदा है तो उसकी ग़िज़ा क्या है? तो अल्लाह ने आगे सूरह बकरा में मामला ही रफ़ा दफ़ा कर दिया कि इन लोगों से कह दो बल अहियाकुम, वो तो जो है ना वो ज़िंदा है और उसको रिस्क हम देते हैं, उसको खाना हम देते हैं। अब जो शहीद है बेटा याद रखो, जब अल्लाह ने कहा हम उसको रिस्क देते हैं तो बेटा कौन सा रिस्क है? कौन सा रिस्क? रोटियां पक रही हैं, शोहदा के लिए गरम गरम तंदूर हैं, 2 गार्लिक नान, 2 कलौंजी वाले, समझ आ रहा है? रिस्क नहीं है ये। रिस्क किसको कहते हैं कि जो ताकत दे। रिस्क किसको कहते हैं कि जो तुम्हारे वजूद को ग्रोन अप करे, बड़ा करे, समझ आ रहा है? बदन का रिस्क यही है, रोटियां शोटियां फल खाना पीना, ये बदन का रिस्क है। मगर शहीद जब खुदा की बारगाह पे चला जाता है तो बेटा फिर वहाँ शहीदों का रिस्क, तो शहीद कौन सा रिस्क खाते हैं? उल्मा ने कहा कि वहाँ पे जो रिस्क मिलता है ना, क्योंकि बदन वहाँ नहीं होता तो बदन वाले रिस्क का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर वहाँ पे रूहें हैं तो फिर कौन सा रिस्क है जो रूहों को इस तरह बुलंद करता है कि रूहें बुलंद होकर उनसे मिल जाएं जो सैयदुश्शुहदा हैं। पता चला रिस्क की भी अलहदा कैटेगरी है। जो छोटा वाला रिस्क लेता है वो शबे जुमा करबला चला जाता है और जो बड़ा रिस्क लेता है वो ज़ियारत हुसैन लेता है। पता चला हुसैन की ज़ियारत बा नफ्से
परचेज करें, खुदा को पे करें, खुदा को बताएं कि अल्लाह मुझे ऐसा ऐसा मौत का मंज़र चाहिए। अल्लाह को बताएं, फरमाइश करें, खुदा को पे करें। अभी मैंने अर्ज़ किया क्या चाहिए आपको? प्यारा सा मलकुल मौत। रवायतों में है कुछ के सामने ऐसे आता है जैसे बड़ा कोई खौफनाक हो, अगला बंदा शक्ल देख के घबरा जाता, मैंने तो नहीं जाना इसके साथ। हाँ वाकई। और कहा कुछ के सामने ऐसे आता है कि अगला कहता है परवरदिगार रो रहे हैं मेरे बच्चे रोए, मैंने तो इसके साथ ही जाना है। समझ आ रहा है? परवरदिगार ये क्या बात हुई? किसी के सामने इतना प्यारा, किसी के सामने इतना बदसूरत बन के आ गया। अल्लाह जब मलकुल मौत एक है तो शक्लें दो बना के क्यों भेज रहा है? जब ये जुमला कहा तो अल्लाह की आवाज़ आई, तुझे हसीन चाहिए मलकुल मौत? मैंने कहा जी परवरदिगार। कहा जितना हसीन बनाना है तू मुझे बता, कितना प्यारा बना के भेजूं? मैंने कहा अल्लाह बहुत प्यारा। कहा जितना हसीन चाहिए उतना हुस्न इखलाक से बात कर। हाय हाय, ये जो इतनी सी ज़बान है बेटा कहीं का नहीं छोड़ती ये ज़बान, क्योंकि मैं मुंतज़िर पे बात कर रही हूँ। हम थोड़ा सा गुफ्तगू करें, अपने आप को आमादा करें, अपने आप को तैयार करें। जितना मलकुल मौत रेनोवेट चाहिए, तैयार शेयार लशपश वो आए ना तो आके मैं तो जाना है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं बच्चों, तुम टेंशन ना लो, हैं ऐसे जाओ। देखो बेटा मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं कहती हूँ खुश हो के नहीं भी जाओगे ना तब भी जाना है। ऐसा डंडे लगा के भी ले जाएगा वो, छोड़ना उसने नहीं है। तो बेटा जब उसने छोड़ना ही नहीं है तो इज़्ज़त से जाओ, इस्तकबाल करवा के जाओ, थोड़ा खुशी खुशी जाओ। अल्लाह ताला मुझे प्यारा सा मलकुल मौत चाहिए। अल्लाह की आवाज़ है जितना हसीन चाहिए उतना हुस्न इखलाक से काम ले। जितना इखलाक हसीन होगा, आपका इखलाक मलकुल मौत के हुस्न पर मुनहसिर है। जैसे जैसे इखलाक हसीन होता जाता है वैसे वैसे मलकुल मौत रेनोवेट होता जाता है। अल्लाह सख्त वाली मौत नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे जो है ना आसान वाली मौत चाहिए। अल्लाह की आवाज़ आई आसान चाहिए तो आसानियां बांटना शुरू कर दे। जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, याद रखिए कुछ भी कर ले मरना मुश्किल है। और बड़ा जुमला दे दूं, आसानियों का बांटने का आगाज अपने घर से करें। घर वालों की सांसें रोकी हुई हैं और बाहर बाजी गनीउल्लाह बनी हुई है। अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसी सखावत। अल्लाह को ऐसी सखावत से मुराद पैसे नहीं है। आपका मोहब्बत से बोलना भी सखावत है। आपका घर के रिश्तों में इंसाफ करना भी सखावत है। घर में अपने से जुड़े हुए रिश्तों की आसानियाँ क्रिएट करना भी सखावत है। अगर मौत आसान चाहती हैं तो दूसरों की जिंदगियां आसान कीजिए। जितना आसान करेंगी उतनी मौत आसान होगी। बोर तो नहीं हो रही कि बाजी किधर से किधर चली गई? बेटा जब मुंतजिर हो तो मौत भी एक इंतज़ार है। और ये वो वाला इमाम ज़माना, क्या आप मुंतज़िर है ना, इंतज़ार कर रही हैं ना इमाम का? कुछ हैं जो वादा पूरा करके चले गए, कुछ हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है। इमाम का इंतज़ार आप कर रही हैं और मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। मौत मुंतज़िर है, अल्लाह हुक्म दे तो मैं ये बंदा चुकूँ और लेकर चला जाऊँ। याद रखिए मौत मुंतज़िर है। पता चला मलकुल मौत प्यारा कैसे होगा? सबक सुनाए। हाँ कैसे होगा? हुस्ने इखलाक से। मौत आसान कैसे होगी? दूसरों के लिए आसानियां बांटने से आपकी मौत आसान होगी। समझ आ रहा है? और आसानियां बांटने का आगाज़ कहाँ से करना है? अपने घर से आसानियां बांटने का आगाज़ करना है। और तीसरा जुमला दे दूँ बहुत, अल्लाह शॉर्ट टाइम, यूँ आए यूँ जाए, खुशबू वाली, वो जो यूँ ठक करके खुशबू है ना, अल्लाह जल्दी से रूह निकालना, लंबा टाइम ना करना अल्लाह। अब जब पूछा परवरदिगार ये जल्दी कैसे रूह निकलेगी, कैसे जल्दी निकलेगी, निकलवानी है जल्दी या टाइम लेना है?
مومنوں کا وقت نزاع شارٹسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پھول کی خوشبو یوں سونگی یوں نکال دی، ایسے ہوتا ہے نا، جلدی والا چاہیے ہے نا. تو جب اللہ سے پوچھا پروردگار جلدی شارٹ وقت نزاع، اللہ کی آواز آئی سنو، سائل کی حاجت کو جتنا جلدی پورا کرو. پتہ چلا موت کا سارا معاملہ ہی بندوں کے ساتھ ہے، موت کا سارا معاملہ ہی بندوں کے ساتھ ہے. اور جب بندوں کے ساتھ موت کا معاملہ ہو جائے تو زندگی میں خود کو سدھار لیجئے تاکہ موت آسان ہو جائے. بیٹا شہادت اتنی آسان نہیں ہے. رہبر معظم کا جملہ، رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں، یہ جملہ استاد بھی تو ہے نا، استاد بھی تو ہیں، معلم بھی تو ہیں. آپ باقی چیزیں مانے نہ مانے، استاد تو مانیں گی. 14 PhD کر